کیونکہ گھر کو آگ لگی گئی، یعنی کہ اس وقت اکانومی جو ہے اس نے پریسیڈنس لے لی ہے، تو وہ اصل جو ایشو ہے وہ کہیں دب کے رہ گیا، اس کی بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ سیکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بچہ سوال کرے تو اس کا دماغ کام کرے گا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ ایران جو ہے، جو کہ جہاں پہ تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا کر اپنی لوکیشن کا بھی، اپنی نیبرہڈ کا بھی کچھ بندوبست کریں۔ اسپائسی ایشوز تھے، مثلا اکانومی پاکستان میں بڑا کہ جی جس کو اکانومی کا پتہ ہے وہ بڑا قابل ہوتا ہے، بڑا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، جو لون لے کر آ جاتا ہے جی وہ تو بہت ہی زبردست پاکستان میں کنسیڈر کر سکے گا۔ تو نہ گورننس کو ٹھیک کرنے کے اوپر فوکس رہا، نہ پاپولیشن پہ۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ کے ساتھ ایک اہم اور خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں واپس حاضر ہوں، اور آج ہم جو ہے ہارون خواجہ صاحب، آپ پہلے بھی ان کو دیکھ چکے ہیں، گورننس ایکسپرٹ ہیں، فلنتھراپسٹ ہیں، ایک بزنس مین بھی ہیں۔ تو ہم پہلے پچھلی جو ایپیسوڈز ہیں ان میں ہم پاکستان کے جو مختلف معاشی مسائل ہیں ان کا احاطہ کرتے رہے ہیں، اور یہ کہ ان کے بارے میں کرنا کیا ہے۔ تو آج ایک اہم موضوع جو ہے، اور وہ اس وقت جو ہمیں جس بحران کا سامنا ہے معاشی اعتبار سے، اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں اگر آپ نے آئی ایم ایف کے پاس بار بار جاتے رہنا ہے کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، فورن ایکسچینج نہیں ہے، اپنی امپورٹس جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے، اس کا بل ادا کرنے کے لیے، تو پھر کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو ہارون خواجہ صاحب کو آج میں نے اس لیے جو ہے وہ زحمت دی کہ انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے دا فرائیڈے ٹائمز میں، ابھی آپ کو وہ اسکرین پہ دکھائی بھی دے گا۔ تو اس کا نام بہت دلچسپ ہے، اور وہ ہے کہ بیونڈ ڈیفالٹ، تہران وایا واشنگٹن۔ اب یہ تہران برستہ واشنگٹن پڑھنے والے یا سننے والے حیران ہو جائیں گے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو یہ ہارون خواجہ صاحب سے بھی جانتے ہیں کہ یہ ان کو تھیسس کہاں سے انہوں نے بنایا اور کیسے بنایا۔ تو ایک تو ہارون صاحب ویلکم بیک۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ تھوڑا سا جو ہمارا کرائسس ہے اس وقت، ہمارے پاس امپورٹس جو ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے خریدنے کے لیے ڈالرز نہیں ہوتے، بار بار شارٹیج ہوتی ہے، بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس بنتا ہے، آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، سعودیز کے پاس جاتے ہیں، قطر کے پاس جاتے ہیں، چینیوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا یہ اتنا سیریس کرائسس کیوں ہے، اور کیا یہ آپ کے خیال سے ٹھیک ہوتا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ رضا، میں ایکچولی آپ کے ساتھ جو میری پچھلی 2-4 سیٹنگز ہوئی ہیں اس میں کنسسٹنٹلی کہتا آیا ہوں کہ پاکستان کا جو اصل پرابلم ہے وہ گورننس کا ایشو ہے، اور کیونکہ میں پھر بار بار کہتا آیا ہوں کہ کیونکہ گھر کو آگ لگی گئی، یعنی کہ اس وقت اکانومی جو ہے اس نے پریسیڈنس لے لی ہے، تو وہ اصل جو ایشو ہے وہ کہیں دب کے رہ گیا، اس کی بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ ہر بندہ اکانومی کے بارے میں بات کر رہا ہے، وچ از ویری امپورٹنٹ۔ ظاہر ہے گھر کو آگ لگی ہے تو آگ پہلے بجھے گی تو کچھ ہوگا نا، لیکن بہت ٹائم تھا ہمارے پاس اس 75 سال کے اندر جب آگ نہیں لگی ہوئی تھی اور ہم نے گورننس کو ٹھیک نہیں کیا۔ تو کوئکلی اس کو ذرا ریوائنڈ کر کے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں سمپل الفاظ میں بتانے کی کہ پاکستان جب بنا 1947 کے اندر تو وہ ایک کلونیل جو سسٹم رائج تھا دنیا کے اندر، اس کا اینڈ ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے۔ تو ایک کلونیل سسٹم جو کہ ہمارے یہاں پہ برٹش ہم کالونی تھے، تو انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے، اس کے بارے میں میری آپ سے بات ہوئی ہے، جس کو وہ اسٹیل فریم کہتے تھے، ایک بیوروکریسی کا سسٹم، جس سے انہوں نے ان کے 1000 جو افسر تھے انہوں نے 30 کروڑ کی اس وقت کی برصغیر کی آبادی پہ 150 سال حکومت کی۔ بڑا زبردست وہ سسٹم۔ اب وہ 1947 میں وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ سسٹم اس وقت نیا تھا، ورلڈ کے سسٹمز بھی تقریباً اس طرح کے تھے۔ ہماری پاپولیشن جو ویسٹ پاکستان کی تھی، یہ ایسٹ پاکستان کو نکالیں، وہ تقریباً 3 کروڑ سے تھوڑی سی زیادہ تھی اس وقت 1947 میں۔ سو یہ ہم نے انہیرٹ کیا ایک ورلڈ کا سپوزڈلی اس وقت کا بہترین سسٹم تھا، بیوروکریٹک گورنمنٹ چلانے کا، مطلب بیوروکریٹک سسٹم سے مراد یہ کہ گورنمنٹ کو آپ نے چلانا کیسے ہے، وہ آپ نے انہیرٹ کیا۔ پاپولیشن آپ کی 3 کروڑ تھی، اور سو اٹ وینٹ بائی، وہ کوئی مسائل ہمارے ڈفرینٹ قسم کے تھے۔ ہم اس وقت کانسٹیٹیوشن لکھ رہے تھے، ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کس قسم پارلیمنٹری سسٹم ہوگا، یہ پریزیڈینشل ہوگا، مارشل لاء لگے گا، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ بہرحال
لیکن دنیا جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے چلتی گئی. دنیا نے اگلے یعنی کہ 1947 کے 2-2.5 ڈیکیڈز کے اندر اپنے سسٹمز کو چینج کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ ایک سسٹم جو کہ نو آبادیاتی سسٹم, کلونیل ورلڈ جو تھا, جس میں ایک گورنمنٹ جو تھی وہ اپنے سبجیکٹس سٹیزنز کو رول کرتی تھی, وہ چینج ہو کے دنیا میں یہ ایک نئی سوچ آئی کہ بھائی یہ رول نہیں, گورنمنٹس ہوتی ہیں سرو کرنے کے لیے, لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہوتی ہیں, ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ دنیا کا جو تھا نا, یہ بنیادی ایک مائنڈ سیٹ جو تھا وہ اصول چینج بن ہو گیا. سو یہ ماڈرن طریقہ تھا. تو دنیا چینج ہوگی 20-25 سال آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار, اور اب تو وہ بہت آگے نکل گئی ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے جو ہے 75 سال سے ہم ادھر کے ادھر ہی اٹکے ہوئے ہیں. ہم نے جو انہیرٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ رول کرنے کے لیے ہے. اور بھائی جان اب رول نہیں کیا جاتا, دنیا چینج ہو چکی ہے. یہاں پہ اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ. وہ کنٹریز جو اپنے سبجیکٹس کو سرو کرتی ہیں, جو اپنے سبجیکٹس کا جو HDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کی اسکلز, ان کی ہیلتھ, ان کی نیوٹریشن, یہ سب چیزیں جب ان پہ فوکس کرتی ہیں, تو انہوں نے گورنمنٹس نے, پڑھے لکھے لوگوں نے, سویلائز کنٹریز نے ریئلائز کیا ہے کہ جب آپ اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں, یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے. اس کی ROI, ریٹرن آن انویسٹمنٹ, تو آپ اس کے اوپر کچھ پیسہ لگاتے ہیں تو اس کی ریٹرن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آپ نارمل کسی اور مطلب کوئی سڑک بنا دیں, پل بنا دیں, اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو لوگوں پہ انویسٹ کریں. تو لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, دنیا بہت آگے نکل گئی. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ 3 کروڑ کی جو پاپولیشن تھی وہ 1947 میں, 1971 میں وہ 7 کروڑ ہو گئی, اور وہ 1998 میں 13-14 کروڑ ہو گئی, اور پھر بھی کچھ نہیں ہوا. کسی نے نہیں دیکھا کہ بھئی پاپولیشن گرو کر رہی ہے, اور وہ اس وقت 3-3.5% سے گرو کر رہی تھی. اور اٹ واز ویری انفیشنیبل ٹو ٹاک اباؤٹ پاپولیشن, کیونکہ اور بڑے انٹرسٹنگ جو اسپائسی ایشوز تھے. مثلا اکانومی پاکستان میں بڑا, کہ جی جس کو اکانومی کا پتہ ہے وہ بڑا قابل ہوتا ہے, بڑا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. جو لون لے کر آ جاتا ہے جی, وہ تو بہت ہی زبردست پاکستان میں کنسیڈر کر دیا جاتا ہے. تو نہ گورننس کو ٹھیک کرنے کے اوپر فوکس رہا, نہ پاپولیشن کو. رزلٹ یہ ہوا ہے کہ آج ہم وہ 3 کروڑ کی پاپولیشن وہ 25-26 کروڑ کے اندر کنورٹ ہو گئی ہے. گورننس سسٹم وہی بوسیدہ 75 سال پرانا کلونیل. ٹھیک ہے, یہ تو ایک بات ہوگی. اب نیکسٹ سٹیج پہ آ جائیں. اچھا, اب آپ کے پاس 25-26 کروڑ کی پاپولیشن ہے, تو یہ ایک بڑا زبردست ریسورس بھی بن سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کی جو سکسیسو گورنمنٹس ہیں, انہوں نے ایوریج تقریباً 4% سے بھی کم جو ہے اپنے آؤٹ لے گا, یعنی کہ اپنے خرچے کا 4% سے بھی کم جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف لگایا, جو کہ آپ کے GDP کے 1% کی بھی سرٹن فریکشن بنتی ہے, وہ آپ نے ایجوکیشن پہ لگایا. یعنی کہ فوکس ہی نہیں تھا, آپ کی پرائرٹی نہیں تھی کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے یا ان کی سکلز ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اگر پڑھا نہیں سکے تو بھائی ان کو کوئی ہنر سکھا دیں, وہ بھی نہیں کیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ جو تھا بھی یہ جو 4% آف آؤٹ لے یا لیس دین 1% آف GDP جو تھا, وہ بھی جو چھوٹا موٹا تھا, اس کو بھی صحیح طریقے سے خرچ نہیں کیا. وہ بھی برک اینڈ مارٹر کے مطلب سکولز بنانا شروع. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, سکول بنا دیے. کیوں بنایا جی سکول؟ وہ اس لیے بنایا جی کہ MPA کا حلقہ ادھر ہے, یا اس کے کسی رشتے دار کی زمین ہے, وہاں پہ آپ سکول بنا دیں. یہ نہیں سوچا کہ سکول جو ہے آبادی کے اندر ہونا چاہیے, تاکہ بچے یا واک کر کے, اب لڑکیاں دیکھیں نا 6-8 کلومیٹر دور سکول ہیں, وہ لڑکیاں پہلی دوسری تیسری چوتھی میں تو وہ جیسے ہی وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہیں یا ٹین ایج میں آتی ہیں, تو ماں باپ تو ان کو وہ واک کر کے تو نہیں جا سکتی 8 کلومیٹر, تو وہ ماں باپ اسکول نہیں بھیجتے. تو ایسی جگہوں کے اوپر یہ برک اینڈ مارٹر اسکول بنا دیے جہاں ضرورت نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں ہے اسکولوں کی. تیسری بات یہ ہے کہ کریکولم یعنی کہ کوگنیٹو تھنکنگ, کہ بچہ سوال کرے. سیکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بچہ سوال کرے تو اس کا دماغ کام کرے گا کہ اس کا جواب کیا ہے. ہماری جو ہے روٹ لرننگ ہے, یہاں پہ سوال کیے جانے والے کو تو پکڑ کے تو اس کو تو ڈنڈے مارے جاتے ہیں کہ تم نے سوال کیوں کیا ہے, تم نے ڈس رسپیکٹ کر دی ہے, بے عزتی کر دی ہے ٹیچر کی. تو بہت سی چیزیں جب ہم ایجوکیشن کے بارے میں کبھی بات کریں گے تو ہم اس میں ڈیٹیل میں کریں گے. تو فوکس نہیں تھا ہمارا, نہ ایجوکیشن تھا اور نہ ہی اسکلز. تو ٹو ریپ اپ دی آرگومنٹ ہوا یہ ریزلٹنٹلی کہ 25-26 کروڑ ہمارے جو لوگ ہیں, ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے, پروڈکٹیوٹی میں نے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں بات کی تھی, اور میں نے کمپیئر کیا تھا ساؤتھ کوریا سے, یا لیکن آپ بنگلہ دیش سے, آپ انڈیا سے, آپ چائنا سے. چائنا تو خیر بہت آگے نکل گئی. آپ اپنے کمپیریٹیو ریجنل کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمارا جو ایک ورکر ہے
वो जो प्रोड्यूस करता है 1 घंटे के अंदर, ये इंडियंस और बांग्लादेशी और दूसरे जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, ये उनसे कहीं ज्यादा वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। रिजल्ट ये हुआ है कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट, इंपोर्ट कंज्यूमिंग सोसाइटी बन गए हैं। हमें हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ती है, एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास टेक्सटाइल के अलावा कुछ है नहीं। रिजल्टेंटली आपने पिछले साल 81 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स की थी, जबकि आपकी इंपोर्ट्स जो एक्सपोर्ट्स जो थी वो तकरीबन 30-31 बिलियन डॉलर की थी। 50 बिलियन बिल्कुल। डॉलर का आपका डेफिसिट था, और ये कंसिस्टेंटली होता जा रहा है। और इसको फिल करने के लिए आप लोन लेते हैं, बाहर से डॉलर्स लोन लेते हैं। अब वो ऐसी जगह पे आ गया है कि जो आपको लोन देते थे उन्होंने डिसाइड किया जी कि अब हम आपको और लोन नहीं देंगे। ओनली, वो कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ओनली रे ऑफ होप वो है IMF। तो ये है जी किस्सा मुख्तसर। जी, तो IMF के पास बार बार जाने का, ये जो आपने कहा कि ये डेफिसिट जो है 30 से 31 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हों और 80 के करीब आपकी इंपोर्ट का बिल और दीगर जो आपने पैसे देने हैं, और उसमें कुछ रेमिटेंसेस बचने, फिर भी शॉर्टफॉल जो रहता है, इसलिए बार बार आपको जरूरत पड़ती है। तो अभी जो हमारा जो इंपोर्ट्स हैं, वो तो सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल से कैटेगरी है इंपोर्ट्स की, वो है तेल जो हम बाहर से मंगवाते हैं, एनर्जी सप्लाई जैसे हम कह रहे हैं। और वो पूरी मैशत उस पर डिपेंडेंट है, अवाम डिपेंडेंट है। अगर वो खुदा ना खास्ता बंद हो जाए, डॉलर्स ना हो, तो अब आपने जो आपने तजवीज की है कि हमें इसके लिए अपनी जो है वो खारिजा पॉलिसी की नजर सानी करनी पड़ेगी, ताकि हम अपने पड़ोस से जो ईरान जो है, जो कि जहाँ पे तेल भी है, गैस भी है, उससे हम फायदा उठाकर अपनी लोकेशन का भी, अपनी नेबरहुड का भी कुछ बंदोबस्त करें। तो हारून साहब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और फिर जो उसमें रुकावटें हैं उस पर बात करते हैं। जी। देखिए, इसमें एक स्पोर्ट्स जो है ना, जनरली स्पोर्ट्स, हम तो ज्यादा क्रिकेट के बारे में कौम सोचती है, लेकिन जनरली स्पोर्ट्स के अंदर ना एक टर्मिनोलॉजी होती है कि डू नॉट टेक योर आई ऑफ द बॉल। ये हाँ। आप फुटबॉल खेलते हैं उसके अंदर भी ये है, आप स्क्वाश खेलते हैं उसके अंदर भी ये है, क्रिकेट के अंदर भी यही है। अब आपका बैट्समैन है, अगर वो अपनी आई ऑफ द बॉल को देखना छोड़ देगा तो वो या LBW हो जाएगा, या कैच दे देगा, या बोल्ड हो जाएगा। अगर विकेट कीपर है, वो बॉल को देखना छोड़ देगा तो वो कैच ड्रॉप कर देगा। अगर स्लिप में बंदा खड़ा है, बॉल को, सो जब आप कैच करने लगते हैं, यू हैव टू कीप योर आई ऑन द बॉल। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम सब जो है ना गलत तरफ देख रहे हैं, हम बॉल की तरफ नहीं देख रहे हैं। बॉल इस वक्त जो है वो फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ऑफिस इज द बॉल। अगर हमें जी। कोई बचा सकता है तो वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है। आपको अगर कोई बचा सकता है तो वो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है। वजह उसकी हम्म। ये है कि आपकी सबसे बड़ी इंपोर्ट, अब जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। खुदा न खास्ता, मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं ना चाहता हूँ, और अल्लाह ना करे इस तरह हो कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, रजा साहब, वो ऑन ऑफ स्केल, अब मैं पेन की बात कर रहा हूँ, अगर स्केल ऑफ 100 जो है वो पेन में 100 इज द मोस्ट, तो खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी पेन जो है वो 1000 होगी, ऑन अ स्केल ऑफ 100,000 होगी। बिल्कुल। इतनी उसमें वो, आई होप वी डोंट गो देयर। अल्लाह ना लेकिन करे। हाँ। what I'm suggesting is कि अगर हम preemptive measures ले लें और हम इनवर्ड्स देखना शुरू कर दें और कुछ सॉल्यूशंस की बात करें, rather than वही करने की कोशिश करें। अगेन वही बात आती है आइंस्टाइन की कि जी the definition of insanity, you keep doing the same thing expecting different result। अब 75 साल से वो कर रहे हैं, खुदा के वास्ते स्टॉप कर दें वो करना। You have to think out of the हम्म। box, think differently। और सो मेरी सजेशन ये है कि आपकी सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है वो तकरीबन आपकी 60% से ज्यादा इंपोर्ट वो आपकी ऑयल एंड गैस है। बिल्कुल। बाकी बिल्कुल। आपकी इंपोर्ट्स है मसलन एडिबल ऑयल है। अब पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो जब मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम ऑयल नहीं होता था तो हम क्या करते थे? जी। हाँ, आई नो, आई नो। मतलब सो वी हैव टू ट्रेन आवर पीपल। हमें अपने लोकल रिसोर्सेज पे डिपेंड करना है, हमें ऑल्टरनेट्स निकालने हैं। लेकिन अगर आप अपनी कौम को इंजेक्शन लगाई जाएंगे तो कोई भी नहीं करेगा। आप वो इंजेक्शन लगाना छोड़े, वो खुद ही हल निकाल लेंगे उसका। इसी तरह बिल्कुल। आपके आपके चीनी है मसलन, आपके वाफर प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, आपकी दालें इतनी इंपोर्ट होती हैं, भाई क्यों होती हैं एग्रीकल्चर मुल्क के अंदर? सो फोकस आपका अगर वॉर फुटिंग के ऊपर एग्रीकल्चर के अंदर हो, और बिल्कुल। आप अपनी एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर फोकस करें वॉर फुटिंग के ऊपर,
और जो ये ऑयल आपका है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी खुदा न खास्ता इंपोर्ट्स बंद हो गई, आपके पास डॉलर ना हुए इंपोर्ट करने के, ऑयल एंड गैस अगर बंद हो गया, तो उससे रिजल्ट ये होगा कि साहब आप पेट्रोल डलवाने जाएंगे, पेट्रोल नहीं होगा पेट्रोल पंप्स के ऊपर। आप अगर जाएंगे, आपकी बिजली जो है कारखाना बिजली नहीं आएगी, वो कभी कभी आएगी, जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ, वो नहीं होगी, जी बिजली नहीं होगी, तो आपके कारखाने बंद हो जाएंगे, आपके टेलीफोन मोबाइल फोन्स ये सब बंद हो जाएगा। आपके अगर कारखाने बंद होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, मतलब कैटास्ट्रॉफिक ये चेन ऑफ इवेंट्स शुरू हो जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होगी, उससे सिविल अनरेस्ट होगा। सो यू नो, और ये वो श्रीलंका वाला सिविल अनरेस्ट नहीं होगा, यू नो, ये वो 6-7 करोड़ बंदे का ये 25 करोड़ बंदे का सिविल अनरेस्ट, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, नॉट ओनली फॉर द रीजन, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। वी हैव टू अवॉइड दिस एट एनी कॉस्ट। सो बिल्कुल बिल्कुल। उसका मैं ये तजवीज कर रहा हूं कि अगर आप इसी तरह से ये ऑयल एंड गैस का मसला हल कर लें, तो ना सिर्फ आपका इंपोर्ट बिल जो ऑयल एंड गैस का है वो तकरीबन आधा हो जाता है आपका, यू नो, 9-10 बिलियन डॉलर बचेगा। लेकिन ये भी होगा कि खुदा न खास्ता डॉलर खत्म हो जाते हैं और चीजें इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये ऑयल एंड गैस सिक्योर कर लें, उससे आपके कारखाने चलते रहेंगे। एंड इट कुड एंड अप बीइंग अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हमारे लोग अपने आप पे इन्हिसार करना शुरू हो जाए, जिसके लिए मैंने सजेस्ट किया है कि आपका फॉरेन ऑफिस जो है उसको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लॉबी करने की जरूरत है कि हमें भी वेवर मिले कि हम ईरान से ऑयल एंड गैस की तजारत शुरू कर सके। सो बिल्कुल और उसकी पेमेंट जो है वो आप ईरान के साथ बैठ के लोकल करेंसी के अंदर या बार्टर के अंदर, या डिफरेंट वेज हैं जो कि, सो वो डॉलर हो ना हो, आपको उससे फिर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं नहीं, ये बड़ा देखिए ये आइडिया, आपको पता है कि मैं तो इसके ऊपर कंसिस्टेंटली लिखता रहा हूँ आर्टिकल्स भी, कि पाकिस्तान को ईरान के साथ भी, इंडिया के साथ भी, सेंट्रल एशिया के साथ भी पाकिस्तान एक हब है, बन सकता है, मुस्तकबिल का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन अगर आपको याद हो हारून साहब के जरदारी जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ऑयल और गैस पाइपलाइन जो ईरान के साथ एक माहिदा किया था, ईरान ने अपने हिस्से का काम भी कर दिया, पाकिस्तान के बॉर्डर तक पाइपलाइन भी ले गए। यहाँ पे अमेरिका से ज्यादा जो मेरे ख्याल से जो मसला है वेवर का, वो हमारे सऊदी जो ताल्लुकात हैं वो भी आ रहे आते हैं, क्योंकि देखे ना उनकी भी चपकलिश है मिडिल ईस्ट में। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका उनको ठंडा कर देगा, या हमें, तो बात वहीं पे जाती है सिफारतकारी पे। अब सऊदीज को भी, मतलब अगर हम उनसे ये फेवर मांगेंगे तो वो कहेंगे अच्छा आप हमें बदले में क्या देंगे, मतलब लेबर तो उन्होंने मैक्सिमम हमारी एडजस्ट की हुई है। अब ये पेचीदा मसला है कि इसके ऊपर जो है, लेकिन आई थिंक दिस मेरिट्स अ पॉलिसी, जैसे कहना चाहिए ना, डिबेट एंड डिस्कशन विद इन पाकिस्तान। मतलब ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है, जो कि हाई फोरम है, जिसमें कि पॉलिटिशियंस भी हैं, आर्मी भी है और लोग भी हैं, वो बैठ के इसके ऊपर बात करे ना, गौर तो करे कि भाई आपने घुटने टेके हुए हैं, तो जाके सऊदी से भी कहें यार हमें थोड़ा सा तेल गैस मंगवाने दो वहां से आप हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, और अमेरिका को भी करें। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें सऊदीज जो हैं वो कितनी आसानी से रिलेंट करेंगे? क्योंकि देखें सऊदीज करेंगे तो फिर शायद अमेरिका भी मान जाए। देखिए, 3 इश्यूज आपने रेज किया। नंबर 1 ये है कि अमेरिका जो है, अमेरिका ने 8 कंट्रीज को पहले वेवर दिया हुआ है। देयर इज ये 2009 के अंदर इनका एक आया था एम्बार्गो, उन्होंने लगा दी थी उस कंट्री के ऊपर जो भी कंट्रीज ईरान के साथ डील करेंगी, ऑयल वगैरह खरीदेंगी, ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स। वो फिर ओबामा ने आके उसको अलबन 2015 के अंदर उसको खत्म किया, फिर ट्रंप ने 2017 में आके वापस लगा दिया। तो एज वी स्पीक देयर आर 8 कंट्रीज जिसको अमेरिका ने वेवर वेवर दिया हुआ है, जिसमें चाइना भी है, टर्की भी है, इंडिया भी है, उसके अंदर साउथ कोरिया वगैरह, वो 8 कंट्रीज हैं। तो मतलब देयर इज, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम कंसिडरिंग आवर सिचुएशन। अगर प्रॉपर सफारतकारी की जाए, हमारे बड़े काबिल सफारतकार हैं, अगर की जाए, मैं नहीं समझता कोई मसला उसमें होना चाहिए कि हमें इसमें भी वेवर मिल जाए यूनाइटेड स्टेट से। तो ये तो एक इशू हो गया, विद और विदाउट सऊदी अरेबिया, ये एक इंडिपेंडेंटली चीज करने की जरूरत है। दूसरी बात देखें, सऊदी अरेबिया की जो बात है, वो अब आप मुझे बताएं ना कि एक जो कश्ती, एक शिप है, कश्ती जो है वो डूब रही है, तो अब आपको चॉइस ये है कि या आप डूब जाएं या सामने वाली कश्ती जो है वो आपको हाथ पकड़ा रहा है। अब आप उससे पूछेंगे कि तुम सऊदी हो या तुम ईरानी हो,
आपने तो अपनी जान बचानी है ना। तो अगर सऊदीज हमारे भाई हैं और मतलब हमारे हम सब के दिल में उनका इतना प्यार है, इतना एहतराम है, और वो लिटरली वो दिल से जो निकलता है प्यार, वो है नॉट ओनली इस वजह से कि वहाँ पे मैन शरीफ हैं, वो तो हर मुसलमान के लिए वो दिल में है, लेकिन उसमें सऊदीज हैव ऑलवेज स्टूड अप फॉर अस, ऑलवेज। और ये जो उन्होंने थोड़ा सा हाथ खींचा है, ये भी मैं समझता हूँ हमारी बेहतरी के लिए किया है, क्योंकि हम सीख ही नहीं रहे हैं अदरवाइज। बट हैविंग सेड दैट, देखिए हमारी सिचुएशन ऐसी है कि अगर सऊदीज हमें इस तरह की हेल्प प्रोवाइड कर देंगे, सौ बिस्मिल्लाह सऊदी से ले लें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जी अगर आपको सऊदीज से नहीं मिलती ये सपोर्ट, सऊदीज अगर आपको उस प्राइस पे देने को तैयार नहीं है जो कि ईरान दे सकता है, तो फिर वी मस्ट। एंड पर्सनली मैं समझता हूँ कि हमें तो सबके साथ ट्रेड करना चाहिए, whether it's Saudi, whether it's Iran, you cannot change your neighbors. Iran is your बिल्कुल। neighbor. तीसरी बात जो आपने रजा साहब कही वो ये है कि देखें, ये भी 2009 के अंदर ये मुआहदा हुआ था, इसका नाम था IPP, ये ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन। फिर कुछ साल के बाद इसका नाम हो गया IPI, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। जी जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ईरान ने अपने साइड की तो 2-3 साल में मुकम्मल करके उन्होंने गालबन मेरे ख्याल से 2012-13 में मुकम्मल कर ली, हमने तब तक नहीं की। हमारे पास 2015 तक का टाइम था, जिसके बाद $1 बिलियन गालबन पर डे हमें पेनल्टी पड़ी थी। सऊदीज ने गालबन ये कहा है कि आपको $18 बिलियन जो है वो हम आपको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में पेनल्टी के लिए ले जाएंगे अगर आपने ये 2024 तक पाइपलाइन कंप्लीट ना की। सो वी आर ऑब्लिगेटेड to buy oil and gas from Tehran for I think ये 15 साल का एग्रीमेंट था। तो मतलब ये तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है which we have to abide by। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं समझता हूं कि आपने ये बहुत अहम बात कही है, और मैं समझता हूं कि आजाद खारजा पॉलिसी जो है उसका जो मुतालबा भी अक्सर होता है, थियोरेटिकली उस पर बहुत बात होती है पाकिस्तान में, लेकिन हकीकी तौर पे हमने उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया। बात यह है कि आपने जो जिक्र किया ना कि फॉरेन ऑफिस की वो कोर्ट में बॉल है पाकिस्तानी, जिस बॉल के ऊपर नजर रखनी है, शुरू में जो आपने इस्तारा इस्तेमाल किया, तो असल बात यह है कि हमारे बिल्कुल काबिल सफारतकार हैं, हमारे काबिल वजीर इस वक्त, तो मैं समझता हूँ मेरे नजदीक हिना रबानी खार और बिलावल भुट्टो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जितने भी उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन मसला ये है कि जब तक डोमेस्टिक हम अपने इंटरेस्ट के एक पॉलिसी रिकैलिब्रेशन नहीं करते ना अंदर, और उसमें उसमें सारी बातें सियासी पार्टियां और इस्टेब्लिशमेंट दोनों शामिल हैं कि उनको ये करना होगा। बहरहाल जी, मेरे ख्याल से ये आइडिया बहुत अहम है। मैं उम्मीद करता हूं कि नाजरीन भी ये देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि ऐसी बात नहीं है कि सब डूम एंड ग्लूम है, कोई हल नहीं है IMF के पास जाए बगैर और जो उनकी शराइत माने बगैर। और भी तरीके हैं जिनके बारे में सोचा जा सकता है, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर यही बात है कि हमें इसके ऊपर फॉलो अप और करके, मे बी वी शुड हारून साहब हैव 1 or 2 रिटायर्ड एम्बेसडर्स अगली बार, और उनसे बात करते हैं कि ये दरवाजा कैसे खुल सकता है। आई मीन, और जल्द ही अगले हफ्ते ही हम ये करते हैं। नाज़रीन, ये आइडिया बहुत अच्छा है, इसको अब हम कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उसके लिए हम दोबारा हाजिर होंगे। रजा आज भाई, बिफोर यू गो, उसमें एक और यू मे वांट टू ब्रिंग पीपल लाइक डॉक्टर अशफाक हसन खान, डॉक्टर कैसर बंगाली, डॉक्टर हफीज पाशा, क्योंकि ये बड़े प्रैक्टिकल किस्म के इकोनॉमिस्ट हैं और ऑफ कोर्स दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड, एंड दे हैव वो ट्रेडिशनल लेंस से नहीं देखते हैं, वो दे हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। एंड इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, रुपी जो है हमारा डिप्रिसिएशन, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये अगर हमारी इंपोर्ट्स जो हैं कम हो जाएं तो it will have a very positive effect on our currency as well, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकती है। So it's a cascading effect, अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसमें बिल्कुल अगर आप उनको भी इनवाइट करें तो बड़ा रेलेवेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम जी बिल्कुल दोनों माहिरे माशियात जो हैं, ताकि वो भी इसके ऊपर अपनी राय दें और कैसे हम जिसे कहते हैं इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएं, और साथ में जाहिर बात है सब सफारतकार जो हैं जो कि इस पे तजुर्बा रखते हैं, उनसे भी बात करनी चाहिए। बात यह कि हमें इन आइडियाज को मजीद जो है इसी प्लेटफॉर्म के जरिए फरोग देना है,
تاکہ ہم نئے سولوشنز اور نئی سوچ جو ہے اس کو پروان چڑھائیں اور ماضی کی جو کوتاہیاں غلطیاں یا سٹیٹس کو ہے اس کو تھوڑا سا شیک کریں. اس کے ساتھ ہی میرے خیال سے آج کے لیے تھینک یو ہارون صاحب فار جوائننگ اس. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا اور انشاءاللہ آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی.